सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो सांझा टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल अर्शदीप ते तुहाडा सारिआं दा साडे खास प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक सिद्धी गलबात दे विच स्वागत है। साडा नवां प्रोग्राम इस मकसद दे नाल असीं तुहाडे तक लैके आ रहे हां कि तुहाडे तक सिद्धी गलबात कीती जा सके, सिद्धी गल पहुंचाई जा सके कि विश्व दे विच की हो रहा है, पंजाब दे विच की हो रहा है, इंडिया दे विच की हो रहा है, ते नाल नाल जिथे असीं रहिंदे हां कैनेडा दे विच राजनीति दे पक्षों की हो रहा हैगा, लीडर्स की कर रहे ने, की नवे मुद्दे सामने आए ने। उम्मीद है कि तुसीं सारे शोज़ की तरह इस शो नूं भी पसंद करोगे, क्योंकि इस शो दे विच मेरे नाल सीनियर जर्नलिस्ट हरप्रीत सिंह धालीवाल होया करनगे, जो कि अपने एक्सपीरियंसिस तो सानू दस्या करनगे कि राजनीति दे विच की हो रहा हैगा, हिस्टरी की सी, जो नवीं खबरां आ रही ने उहदे पिछे की सच्चाई है, की वो सोचते ने, राजनीतिक पक्ष की है। सो अज दी ये गलबात शुरू करते हैं तो स्वागत कर लेंदे हैं हरप्रीत सिंह धालीवाल दा। सो हरप्रीत जी, स्वागत है तुहाडा जी। शुक्रिया अर्शदीप जी, धन्यवाद तुहाडा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸਟ੍ਰੀਟ ਟਾਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੱਕਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਊਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭਰ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? जी धन्यवाद हर्षदीप जी। जिमें तुसी जिक्र किया सारी दुनिया दे विच किस तरीके का तकाजा है, की कुछ हो रहा है, उस सारी चीज़ दे विच जेकर तुसी पंजाब दी गल करो तो पंजाब दे विच इस वेले एक पासे तो करोना वायरस की मार दुनिया भी चल रही है तो पंजाब भी चल रहा है, और नॉर्थ इंडिया का जिहड़ा पार्ट है उहदे चों पंजाब सब तो वध प्रभावित है। पर इस मिनट में ऐ लगता कि सरकार नूं ये सारिया चीज़ों की चिंता छड्ड के उन्होंने रौला किस गल दा पिया है। कोई कहता जी उत्थे शराब के ठेके नहीं खुल रहे, कोई कहता जी शराब के ठेकों के घपला हो रहा है। हुण इस वेले की जिहड़ी मौजूदा स्थिति है, लगता है कि पंजाब दे विच जिहड़ियां 2022 दीयां चोणां आ रहीआं ने, उस तहत करोना वायरस नूं एक पासे छड्ड के आपस में गुत्थम गुत्थी लीडर होने शुरू हो गए आ। पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो सुख नाल बिठाए चंडीगढ़ सरकारी कोठी सीगे, वो 2-3 कोठियां छड्ड के अपना एक नाल चंडीगढ़ के उन्होंने फार्म हाउस बनाया तो उत्थों ही बैठे 3-4 जाने उन्होंने कोल जांदे आ, उस तो बिना 5वां बंदा जान नहीं दिंदे, उत्थों बैठे वो सरकार चला रहे हैं। हुण पिछले दिनों जिहड़ा रौला पिया, रौला इस गल दा सी कि मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई जी, उस दे विच प्रिंसीपल सैकटरी बैठे। प्रिंसीपल सैकटरियां का जिहड़ा लहजा गलबात करदा है, वो ऐं लगता है कि जिहड़े मंत्री ने वो तो उन्हां वास्ते काम करदे आ, वो मंत्रियों के सिरां ते बैठे आ। पिछले 3 सालों तो वो सरकार का नज़रिया कुछ इस तरह का नज़र आउंदा। हुण उस मंत्रिमंडल की मीटिंग दे विच प्रिंसीपल सकत्तर करण अवतार सिंह की जिहड़ी भाषा सी वो मंत्रियों नूं नागवार गुजरी है। मंत्री उत्थों वाकआउट कर गए, जिस तरीके नाल बाहर तुर के गए सब ने अंदाजे ला लए कि घर दे विच सुख शांति है नहीं। मुख्यमंत्री के नाल सैकंड कुर्सी ते बैठण वाले वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का भी बाद चों बयान आया कि जेकर प्रिंसीपल सकत्तर किसी मीटिंग च आऊ तो घट्टो घट्ट मैं तो आउंदा नहीं। फिर तकनीकी मंत्री चरणजीत चन्नी होनी जिस तरीके नाल उठ के गए, उस तो बाद ये बड़ा भखवा मसला हो गया, क्योंकि जिहड़ा करण अवतार सिंह है जी, वो मुख्यमंत्री का बड़ा खासम खास ने, सुरेश कुमार ते करण अवतार सिंह। सरकार और पंजाब दे विच इस गल दी भी चर्चा है अर्श जी कि सरकार नूं चलाउण वास्ते सिर्फ आही 2-4 बंदे ने, बाकियां दी पुछ कोई नहीं। हुण उस मामले दे विच शराब दे मामले च जदों ये गल्लां हो गईयां कि नीति की बनाई जावे, नीति बनाउणी हुंदी है जिहड़े चुणे होए मंत्री ने, कैबिनेट ने बनाउणी हुंदी है, पर पंजाब दे विच ऐ नज़र आउंदा कि जिहड़े 2-4 अफसर ने वो कहंदे भी नीति असीं बनाती, अपनी घूकी मारो ते चलो घर नूं। हुण उस दे विच खिच्चोताण हो गई, मंत्रियों ने इस नूं अपनी ईगो ते अपनी एक प्रेस्टीज इशू बना लिया। उस तो बाद चों अगली जिहड़ी मीटिंग हुई
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਟਾਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਂਗਲਾ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਸੀ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਸੰਗਰੂਰਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਲੜ ਪਏ, ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੱਟ ਢਾ ਲਿਆ, ਉੱਤ ਪਏ ਦਾ ਕਾਲਜ ਧੜਕੇ। ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਥਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ 2017 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੇ ਫਰੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਹੈਗੇ, ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ 13,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਠੇਕਾ ਹੈਗਾ 12,500 ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਬਣਦੇ ਆ 6,000, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ 31,000 ਕਰੋੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,500 ਠੇਕਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ 5,500 ਤੋਂ 6,000 ਕਰੋੜ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੰਨ ਲਓ 30,000 ਔਰ 5-6,000, ਇਸ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇਖੋ 24,000 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦੋ, 15,000 ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। 15,000 ਨੂੰ ਜੇਕਰ 10 ਸਾਲ ਆਪਾਂ 15,000 ਬਚਦਾ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਉਤਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰ ਗਈ ਉਹੀ ਰੋਗ ਭਟੋਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਲ, ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਸੌ ਟਰੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਢਾਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਬਾਪ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਆਮ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਰੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਕਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਰੀਟੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਕਮਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਟ ਨਾ ਮਾਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਰੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਮਾਫੀਏ ਦੀ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ ਦੀ, ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਏ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਤੜਫੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਮੰਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਮੁੰਝ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੜਾਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਅਰਸ਼ ਪੁੱਠੀ ਘੁਮਾ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਰੇਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਇਮੇਜ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਤ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਏ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ
ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਹੋਣ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੋ ਵਰੀਜ਼, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ ਹਰਸ਼ਦੀਪ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ, ਇਹ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ NOCਆਂ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ NOCਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਰਫਿਊ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਰਿਮੇਨ ਰਹੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 43 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਬੇਤਾਬ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो कोई जुगाड़ नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था कोई नहीं है। मैं तो झाड़ू पोछा करने जाते थे तो वो भी मना कर दिया। ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। गरीब के बाकी महीने होते जा रहे हैं, कुछ है भी नहीं, खाने पीने के लिए बहुत समस्याएं उठानी पड़ रही है जी। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਨੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡਾ ਚੱਕੀ ਹੋਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਚੱਕੀ ਹੋਈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
शायद इस वक्त ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਹੈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਡਰਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੌਫ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਮਰਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼रूर करेंगे कि कित्थों आए ने कौन ने। हाँ जी भैया कहाँ जा रहे हो? गोंडा जाएंगे। तो आपके खाने पीने का कोई इंतज़ाम किया है? कोई जुगाड़ नहीं है खाने पीने का व्यवस्था कोई नहीं है। अच्छा हाँ जी। तो टिकट का कैसा किया आपने? टिकट का मतलब यही है मतलब वो भेजते हैं टिकट नहीं लगता है इसमें ना। खाने पीने का नहीं जानते? खाने पीने का कोई जाम नहीं है। ट्रेन में बस में नहीं? बस में नहीं ट्रेन में। तो आपको बताया गया कितने बजे तक चलेगी ट्रेन? 8 बजे बस 8 बजे रात तो ट्रेन है वहाँ से। और यहाँ से बस यहाँ से अभी जाएगी एंट्री कर जाएगी 2 बजे बस जाएगी। ठीक है। सो ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। कहाँ जाना है सर आपको? गोंडा जाना है यूपी गोंडा जी। गोंडा जाना है। तो कब से ट्राई कर रहे थे जाने की? करीब काफ़ी टाइम हो गया जी 20-25 दिन हो गए पर करीब बाकी महीने होते जा रहे हैं कुछ है भी नहीं खाने पीने के लिए बहुत समस्याएं उठानी पड़ रही है जी। अब इसलिए कहीं नहीं कुछ है फिर जाना पड़ रहा है बहुत समस्या। टिकट तो नहीं लिया गया? टिकट तो नहीं लिया गया है पर समस्या बहुत झेलनी पड़ रही है जी। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी आपको खाने पीने को नहीं? हाँ जी खाने पीने के लिए नहीं जहाँ पे काम कर रहे वहाँ मालिकों ने भी पैसे भी नहीं दिए अब पैसे भी नहीं है फिर क्या करें हम लोग मजबूरन कहीं ना कहीं से भी निकलना भी है। हाँ जी। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ देयर आर ਪੀਪਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ एक्चुअल रियल नज़ारा हैगा सीगा। और कहाँ जा रहे हैं? गोंडा ही जा रहे हैं ना। तो कितने दिन से ट्राई कर रहे थे जाने का कितने दिन से कोशिश कर रहे थे आज जाके बस वहाँ से लेके आई। अच्छा बहुत परेशान हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान घर में खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत। नहीं आप रोइए मत अभी आप घर पहुंच जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं जाना चाहते नहीं थे या फिर अपनी मर्जी से जा रहे हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो। ठीक है दर्द जड़ा है
ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਖੇ ਨੇ, ਬੇਹੱਦ ਔਖੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ नहीं। पीछे लेके चलते हैं। हाँ जी मैडम, कहाँ से आप? चंडीगढ़ से ही। और कब से कोशिश कर रहे थे जाने की? काफ़ी दिन हो गए, कम से कम 4-15 दिन से तो वो करवा रखा था, तो कम से कम 4-5 दिन से आ ही जा रहे हैं, हम घूम जाते घर। जी जी। तो अभी घर जाके उसके बाद ये काम कर रहे थे किसी के यहाँ? हाँ जी, घर पे खाना बनाने जाती थी कुटियों में। तो अब उन्होंने मना कर दिया होगा? हाँ जी जी, मना कर दिया। हाँ जी, मैं तो झाड़ू पोछा करने जाते थे तो वो भी मना कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। सो ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੇਡਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਗਵਾਰ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦਰ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਤੇ ਤਾਂ 100 ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਪੁੱਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਬਰ ਪੇਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ 10 ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿਫਟ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਰਦੇ 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 ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿੱਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਈ ਧਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਮ ਐਸੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕੈਂਡਲ ਲੈ ਕੇ 2-2000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਹੀ ਕਸਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਗੀਤ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ,
ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਜਾਮੀ ਪਾ ਕੇ ਐ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਕੇ 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ, 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਖਾਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੇਰਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਚਾਰਪਣੇ ਦਾ ਰੋਲ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, 16 ਜਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਜੇ 6 ਜਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਈਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, 16 ਜਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਉੱਜੜ ਜੇ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਕ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਰਸ਼, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂ, ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਮੁੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕੈਨਵਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ
1,30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਾਂ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚੋਂ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਦਦ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਟੇਪਾਂ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡੱਬੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਊਗੀ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਊਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨੇ ਸੇਠ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਡੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਧੰਨੇ ਸੇਠ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨੀਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਚੌਕਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 2500 ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5000 ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਦਾ 8000 ਕਰੋੜ। ਤੁਸੀਂ 60-65,000 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲੀਕ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਲਿਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤਰਤੀਬ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, 16 ਦੀ ਜਾਂ 18 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 16 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜਤੀ ਪਜਾਮੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ 1000 ਦਾ ਤੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਬੀਲਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀ ਤੋਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 86-87 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ RSS ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਰਦਨ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਡਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 50 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ
ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਕੋਈ 35 ਲੱਖ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IT ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਨੋਟ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦੋ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਜਨੂਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਠਾ ਪਠਾ ਦੇਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜੌਬਾਂ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਘਸੁੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਠਾ ਆਪ ਉਠਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਪੱਗ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਛ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਰ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਜੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛਤਰੀ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੱਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਨਾ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ MP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਘਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀ 4-5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਤੇ ਪਾਸ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲక్ష్మణ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਚਣਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਰ ਪਏ, ਕਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਚ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ PPP ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਲਗਮ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਏ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ 'ਚ ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆਇਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਬਕਾ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਰਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ 92-93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਾਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹੋਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਹੈ
ਹੈਗਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ BC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ 3 ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਦਰਸ ਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬੀਚਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। RCMP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1880 ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 1880 ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਾਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਵਲ ਆਉਣੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝਿਲਮਿਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ RV ਵੈਨਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੀ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੀ ਲੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੀ ਓਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੀ ਰਿਵਰ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੀਡਡ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2400 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ ਲਗਭਗ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ontario ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 18-19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਮਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 1 ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੀਓਪਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਵੀ ਕਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸੋ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਨਾ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ
ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਪਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ICBC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ICBC ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BC ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਂਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, $1000 ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੰਨੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਾਉਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ CERB ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ CERB ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲਟੀ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 225% ਪੈਨਲਟੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੀਨੀਅਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਨਿਚੋੜ ਅਰਸ਼ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਜੇ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਤੋਂ 25,000 ਕੇਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਨਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਗਲ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਠੱਡੇ ਟਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਟੁੱਟੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ CRA ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਛ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾ ਕੇ FDਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਸ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਕ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV। ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।